गेन। चलो सेक्शन 54B अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड वर्सेस एग्रीकल्चरल लैंड। exemption is available to individual and HUF. asset transferred shall be urban agricultural land. urban સામે જ આ exemption મળે. rural agricultural land is not a capital asset. અને urban agricultural land સેલ થયેલી હોવી જોઈએ, એક્સચેન્જ હોય, compulsory acquisition સિવાય કાઈ પણ હોય. because compulsory acquisition જો urban agricultural land નું થયું હોય તો section 1037 માં પૂરેપૂરો capital gain exempt. okay, asset to be acquired urban or rural agricultural land. તમે સામે urban land લઈ શકો છો અને rural land પણ લઈ શકો છો. nature of capital asset transferred LTCA/STCA. જો section 54B urban agricultural land versus agricultural land and applicability individual and HUF. અને તમે જો urban area તમને દેખાતો હશે, urban agricultural land સામે તમે કઈ land લ્યો છો? rural agricultural land. બરાબર છે. time limit of new asset purchase 2 years forward from the date of transfer. મિત્રો તમે તમારી અર્બન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ ઈ લોંગ ટર્મ હોય કે શોર્ટ ટર્મ હોય, કોઈ પણ હોય. ફરીથી એકવાર 54B માં શોર્ટ ટર્મ ઉપર પણ તમને બેનિફિટ મળે છે. 54 અને 54F માં લોંગ ટર્મ ઉપર જ મળે, જ્યારે આમાં શોર્ટ ટર્મ ઉપર. ક્યાં સુધીમાં લઈ લેવાની? 2 years forward from the date of transfer. અને કન્સ્ટ્રક્શન ઈ તમે આજે નિરાતે ઘરે વિચારજો ક્યાં સુધીમાં કન્સ્ટ્રક્ટ કરવી. જો ડેટ ઓફ સેલ 1st May 2019 ના તમે અર્બન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ સેલ કરી હોય તો તમારે ક્યાં સુધીમાં નવી લઈ લેવાની? 30th April 2021 માં. બરાબર છે. નેક્સ્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ન્યુ અસેટ ઓર કેપિટલ ગેઇન whichever is lower. મિત્રો 54 જેવું 54 નવી અસેટ છે એમાં કેપિટલ ગેઇન જેટલો થયો હોય એટલાનું રોકાણ કરી દો. ટૂંકમાં if the new asset purchased or capital gain is invested in new asset, अथवा तो new asset is purchased to the extent of capital gain, whole of the capital gain is exempt. 80 lakhs માં urban agricultural land વેચી, 30 lakhs rupees cost of acquisition હતી, 50 lakhs rupees short term capital gain થયો. હવે સામે નવી એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ અર્બન એરિયા અથવા રૂરલ ગમે આ લઈ શકો અને કેટલાની મિનિમમ લેવાની? તો કે 50 lakhs ની. બરાબર છે. આ એનું જ એક્સપ્લેનેશન છે. જો કોસ્ટ ઓફ ન્યુ લેન્ડ છે લેસ ધેન કેપિટલ ગેઇન હોય તો ટુ ધ એક્સટેન્ટ ઓફ કોસ્ટ ઓફ હાઉસ નહીં પણ લેન્ડ ઇઝ એક્ઝેમ્પ્ટ. અને કોસ્ટ ઓફ લેન્ડ ઇઝ મોર ધેન કેપિટલ ગેઇન હોય તો ઓલ ઓફ ધ કેપિટલ ગેઇન. ચલો એક એક્ઝામ્પલ. 25 lakhs index cost of acquisition 12 lakhs તો capital gain કેટલો થશે? 13 lakhs. To get full exemption investment required in new asset જોઈ લ્યો 25 lakhs 12 lakhs 13 lakhs. To get full exemption investment required in new asset is 13 lakhs. Amount of exemption sale consideration 25 lakhs, index cost of acquisition 12 lakhs and long term capital gain 13 lakhs. LTCG જે છે ઈ 13 lakhs. So cost of new asset is rupees 15 lakhs. Whole of the capital gain is exempt. 13 લાખ સામે 15 લાખની એસેટ લીધી તો પૂરેપૂરો capital gain. Cost of new asset is rupees 13 lakhs. તોય whole of the capital gain is exempt. અને cost of new asset is rupees 10 lakhs. 13 lakhs નો capital gain છે ને 10 લાખની એસેટ લ્યો તો 10 લાખ exempt અને 3 lakhs is taxable. 3 lakhs, not 5 but 3 lakhs. अच्छा, रिवोकेशन जो मित्रों હવે સરે ભગાડ્યું એમ ન બોલાય. આ બધું કાલે 54F માં ભણી ચૂક્યા છીએ. જેને કોઈને માં ડાઉટ હોય એના વિડિયોઝ ઓલરેડી YouTube ઉપર મૂકી દીધા છે. બરાબર છે. So revocation of exemption shall be revoked if the new asset is transferred within 3 years from the date of its acquisition. એની ખરીદી કરીને એના 3 વર્ષમાં જો નવી લેન્ડ વેચી નાખશો તો એક્ઝેમ્પશન રિવોક થઈ જશે.
એનો અર્થ એમ થયો કે લોકિન પીરિયડ જે છે તમારો એ 3 years નો છે. એવરીવન 3 વર્ષ સુધી લેન્ડ વેચતા નહીં. ના પાડી છે વેચવાની, બરાબર છે. અચ્છા, આમાં 54 એપ જેવું કશું નથી કે ન લેવું, એની ના નથી પાડી. જે એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ તમે પરચેઝ કરી છે સેલ કરવાની ના પાડી છે. અચ્છા, હવે તમે 1518 ના માની લ્યો કે સેલ કરી હોય અને ત્યાં 31 જુલાઈ 19 ના ડેટ ઓફ ફાઇલિંગ આરઓઆઈ આવી જાય મિત્રો, તો ડેટ ઓફ ફાઇલિંગ આરઓઆઈ આવી જાય તો તમને ખબર જ છે, ઇન શોર્ટ કવિ કહેવાય એવું માંગે છે કે તો તમારે જો તમે નવી લેન્ડ નથી લીધી, યાદ હશે બધાને, if you have not acquired the new land before the due date of filing ROI, then you should invest the whole amount into a capital gain deposit account scheme. તો તમારે બધા રૂપિયા ક્યાં રોકી દેવાના છે? કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમમાં. જો તમે કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમમાં બધા રૂપિયા રોકી દેશો, કેપિટલ ગેઇન નેટ સેલ કન્સિડરેશન નહીં. 54 અને 54 બી હરખું જ છે મિત્રો. સરખું ઇન ધ સેન્સ ન્યુ અસેટ કેટલાની લેવી ને એમાં નેચર ઓફ અસેટ જુદું, પણ 54 એફ ની વાત જુદી હતી. તમને યાદ હશે 54 એફ માં નેટ કન્સિડરેશન ઇન્વેસ્ટ કરી તો જ એલટીસીજી એક્ઝેમ્પ્ટ હતું. જ્યારે 54 અને 54 બી માં બંનેમાં કેપિટલ ગેઇન નું ઇન્વેસ્ટ કરશો ને તો જ એક્ઝેમ્પશન મળશે. એવરીવન, so you have to invest in capital gain deposit account scheme. Next, ચલો જોઈએ. અવાજ ભલે કપાય પણ આ સ્ક્રીન દેખાય છે. આપણો જવાબ લઈએ. ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન ઓફ અર્બન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ 1st April 2001. કોસ્ટ ઓફ અર્બન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ 10 lakhs. Date of transfer 1/5/2019. 1/5/2019. 75 lakhs માં વેચી. Cost of acquisition of new urban agricultural land is 40 lakhs. Purchase on 1/1/20. Compute capital gain. Everyone. જોઈ સેલ કન્સિડરેશન 75 lakhs. ચલો કોણ કહેશે? ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન 1/4/2001 ના લીધી હતી 10 lakhs. થેન્ક યુ, આવી જ ગયા છે. આપણી પાસે 4 મિનિટ છે. ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન 28,90,000. 20 એટલે કેપિટલ ગેઇન જે છે તમારો, એક જ મિનિટ, 46,10,000 capital gain. minus 40 lakhs. ન્યુ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ જો વિધિન ટાઈમ લિમિટ લઈ લીધી છે તો 6,10,000 મિત્રો. એલટીસીજી વેરી ઇઝી. સાચું છે આ બધા? યસ નિકંજ, ક્લિયર છે બધાને? ઉની જેમ જ છે. પછી મેં તમને કીધું હવે બધું જ રિપીટેશન છે. યસ, 6,10,000 ઇઝ ટેક્સેબલ. ચલો નેક્સ્ટ. એના પછીની પ્રોવિઝન છે મિત્રો 54D. 54B અહીંયા પૂરું. હવે 54D. 54D લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અંડરટેકિંગ વર્સિસ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અંડરટેકિંગ. સર શું બોલો છો? હા, ખૂન કા બદલા ખૂન. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અંડરટેકિંગ. તમારું રેસિડેન્શિયલ હાઉસ પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર કરો છો તો તમને એક્ઝેમ્પશન મળે, સામે રેસિડેન્શિયલ હાઉસ પ્રોપર્ટી લ્યો. પણ તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અંડરટેકિંગ, મેટોડામાં મારી ફેક્ટરી છે, તમને ખબર જ છે બધાને, બરાબર? ઈ લેન્ડ અને બિલ્ડિંગ બંને કમ્પલસરીલી એક્વાયર્ડ થઈ ગયા. મને હ્યુજ કેપિટલ ગેઇન થયો. તો સામે મારે નવી લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ લેવાની, પણ રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટી નહીં લેવાની.
મારે જે ન્યુ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ લેવાનું એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અંડરટેકિંગ જ લેવાનું. એટલે જો એક્ઝેમ્પશન અવેલેબલ ટુ ઓલ અસેસી, મિત્રો દરેક અસેસી ને અવેલેબલ થશે. ઓલ અસેસી એક્ઝેમ્પશન અવેલેબલ ટુ ઓલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, એચયુએફ જો નીચે છે, કંપની, પાર્ટનરશિપ ફોર્મ, બધાને લાગુ પડશે. શું કર્યું હોય? લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અંડરટેકિંગ which is compulsorily acquired. આ બહુ જ રિસ્ટ્રિક્ટેડ છે. એવું લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ જે કમ્પલસરીલી એક્વાયર્ડ બાય ધ ગવર્નમેન્ટ હોય ને એ જ આમાં આવશે. જો તમે ચેક કરી શકો છો બાજુમાં ફોટોગ્રાફ, કોઈ આપણી જમીન છે એ કમ્પલસરીલી એક્વાયર્ડ કરી રહ્યું છે, બરાબર છે. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અંડરટેકિંગ which is compulsorily acquired. સામે શું લઈ લેવાનું મિત્રો? ન્યુ અસેટ શેલ બી લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અંડરટેકિંગ. જો હું મારી મેટોડાની જમીન વેચી નાખું ને તો આ સેક્શનનો લાભ નહીં મળે. આ સેક્શનનો લાભ મને તો જ મળશે જો હું સામે ન્યુ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ લઈ લઈશ. એ જે નવી લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ લઈશ એને લોકિન રાખવાનું છે 3 years સુધી. લોકિન પીરિયડ ત્યાં લાગુ પડશે 3 years. અને બિફોર ડ્યુ ડેટ ઓફ ફાઇલિંગ આરઓઆઈ પેલા નહીં લઉં તો કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમ પણ એપ્લિકેબલ થશે, બરાબર છે. તો આ 54D નામની પ્રોવિઝન લઈ કેટલા વખતમાં લઈ લેવાનું? 3 વર્ષમાં નવું લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ લઈ લેવાનું. સો લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અંડરટેકિંગ which is compulsorily acquired by the government. આજે આ બે પોઈન્ટ આપણે કરીશું. આજે આપણી મીટિંગ આવી નાની જ રાખશું. બે પોઈન્ટ કર્યા આપણે 54B અને 54D. વધુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ આવતીકાલે 5 મિનિટ પછી હોલ્ડિંગ કંપનીનો લેક્ચર હશે. એવરીવન 5 મિનિટ પછી.